இல்ல இல்ல இந்த சீன் பண்ற போது ஒரு டேஸ்ட் இருக்கு, அந்த டேஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபீவர்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நடிச்சாரு. சச் அ கிரேட் ஆர்டிஸ்ட். அவர் மட்டும் இல்ல, இன்னொருத்தரை நீங்க 28 வருஷம் கழிச்சு பார்க்க போறீங்க அந்த படத்துல. அவர் நம்ம நெடுமுடி வேணு சார். அதே வந்து 25 வருஷம் கழிச்சு நாங்க போட்டோ ஷூட் எடுக்கும் போது அவர் அந்த கெட்டப்ல வந்து நிற்கும் போது சேம் கூஸ் பம்ப்ஸ். Get ready, July 12th, Indian 2 is coming. Zero tolerance and Tata Vararu Kadar Vedu Pora. നമുക്ക് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ നേരം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ, അതിൽ ജിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ, ഈ രണ്ട് സിനിമയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മലയാളികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആക്ടറാണ്. സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ ബോബി സിൻഹ. Good to see you back here in Cochin, Sri Bobby Sinha. Again, boy, Chama, boys എന്ന സിനിമയിലൂടെ വന്ന ആ ഒരു ബോയ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ശങ്കർ സാർ എന്ന നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ച ആ പ്രിയ കലാകാരൻ ഇന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം ഒരു വേഴ്സറ്റൈൽ ആക്ടറായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കഴിഞ്ഞ 10-20 വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജേർണി, ഫിലിം ജേർണി, it has been a wonderful journey, but still that charmer in Siddharth is still there. He looks like the same. Welcome Siddharth to Kochi for the Kerala promotions. ആദ്യമേ തന്നെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക, അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. തന്റെ ആദ്യ സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ലെവലിൽ നിന്നും മാറ്റി വേറെ ലെവലിലേക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ ചിന്തിപ്പിച്ച അത് ഒരു ജെന്റിൽമാനിൽ തുടങ്ങി, പിന്നെ ഒരു കാതലിൽ മാറി, പിന്നെ ഒരു ബോയ്സും ജീൻസും ഐയും മഞ്ഞനും ഇങ്ങ് ഇന്ത്യൻ 1 ഉം 2 ഒക്കെ ആയി നിൽക്കുന്നു. അത് മറ്റാരുമല്ല, the one name, one big name in Indian cinema, and Indian cinema will always celebrate this name, Shankar Shanmugam sir, to Kochi for the promotions of Indian 2. 100 years of Indian cinema, and 100 years of Indian, like 120 years of Indian cinema is currently been happening right now. In that 100 to 120 years of Indian cinema, there is 60 to 65 years of Kamal Hassan happening. So what does that mean? We are presenting before you Indian cinema right before, ladies and gentlemen. A huge round of applause to welcome one and only Varadhan Nayakan to have a standing ovation with the whole team. So, Kamal Hassan sir to Kerala. ഇത് സാർ, ഇത് കേരളാവിലെ ബ്രഹ്മാണ്ഡമാണ് ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് ഇപ്പൊ പറയേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ദ ബ്രഹ്മാണ്ഡ kind of stage which is over here, because we are having all the living legends of our industry, and it's an honor, it's a pleasure. You're getting to the Indian 2 promotions over here. We're seeing you on the televisions, on the all the social media channels from Hyderabad to Malaysia. You're just moving around, and you are still with your smiling faces in action. Let's hear from Bobby Sinha. Hello everybody. Day after tomorrow, that is July 12th, film Indian 2 is released. Please watch in theaters, and sir, I thank to the Gopalan sir, and Shankar sir, Kamal sir, Siddharth sir. Thank you so much for this opportunity, Shankar sir. Thank you so much. Thank you so much, Sri Bobby Sinha. Let's hear from Siddharth. Namaskaram. Indian 2 ஒரு ரொம்ப முக்கியமான படம். இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான மேடை. ஸோ இந்த படத்துலையும் இந்த மேடையிலையும் எனக்கு ஒரு ரொம்ப அழகான இடம் பண்ணி கொடுத்த டிரெக்டர் சங்கருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் சார். ஏன்னா 21 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு உலகத்துக்கே ஒரு கிறிஸ்டபர் கொலம்பஸ் மாதிரி என்னை தூக்கி காமிச்சிட்டார் அவர். ஹி இன்ட்ரடியூஸ் மீ வித் பாய்ஸ், அண்ட் அந்த ஒரு படம் வாஸ் an identity that I carried for a very long time. I still do. And எனக்கு திரும்ப ஒரு செகண்ட் சான்ஸ் சங்கர் சாரோட ஒர்க் பண்றது கிடைச்சிருக்கு. And I'm very very happy and proud to say that I am a Shankar hero not once but twice.
And the second time is even more special than my launch film because Shankar sir gave me the chance to work with my hero, my mentor, my guru, Kamal Hassan sir. And I'm very proud to share a stage with him. I always tell Shankar sir and Kamal sir, thank you for sharing the stage with other artists like us. It's such a huge motivation for us and tells us what to dream about in the future. Indian 2 is, I keep telling, what's the easiest way to explain Indian 2? யாரோ கேட்டாங்க எதுக்கு எப்ப பாரு கரப்ஷன் பத்தியே படம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதான் எடுத்துட்டீங்கல்ல அப்படின்னா. ஸோ I said நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேர் போடுவோம் இல்லையா, அது ஒரு வாட்டி போட்டுட்டு அப்படியே விட்டுற மாட்டோம்ல, எவ்ரி இயர் அதை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இந்தியன் வரப்போ கரப்ஷன் பத்தி, ஜீரோ டாலரன்ஸ் பத்தி அந்த படம் பேசிச்சு. அந்த படத்துக்கு அப்புறம் இன்னும் அது தேவைப்படுது. 2024 we need somebody to talk about corruption that is still there. It's the oldest cancer and it is still there. So இது ஒரு அப்டேட்டட் ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேர் நான் சொல்லுவேன். இது சங்கர் சாரும் கமல் சாரும் சேர்ந்து எல்லாத்தையும் சிஸ்டம்ல வந்து என்ன பண்ணலாம், வாட் கேன் வி டாக் அபவுட், யங் ஜெனரேஷன் கிட்ட என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, வாட் ஷுட் த ஃபியூச்சர் ஹோல்ட் ஃபார் அஸ், இது எல்லாமே இந்தியன் 2ல பேசப்பட்டிருக்கு. இட்ஸ் அ வெரி வெரி கிராண்ட் ஃபில்ம் and it's got incredible technicians, cameraman Ravi Varman, music director Anirudh, editor Shrikar Prasad, production designer Mutturaj, எவ்வளவோ fight masters, எவ்வளவோ choreographers, and என் கூட நடிச்ச எல்லா actors, a lot of them could not be here today. Rakul Preet Singh, and we've all worked really hard on this film and we believe in this film. ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டிங். ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நிறைய ஜெனரேஷன்ஸ் பேசி கொண்டாட போற படமா எனக்கு தெரியுது. And I just want to say one thing about the most exciting thing for me is to share the stage with Kamal Hassan sir. And I've always looked up to him. He's been my guru from the start. And our work பண்றப்போ நான் பக்கத்துல இருந்து பார்த்திருக்கேன். It's really, I can't tell you, I can't describe it in words. When you see Kamal Hassan acting in front of you, it really does something, you know. And it makes you believe that you're in the right profession. நீ ஏன் பிறந்தான்னு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி I felt when I saw Kamal Hassan sir acting. So I can't wait for Senapati to come and show his zero tolerance again to a new generation. And from all of us in cinema, எனக்கு வந்து கோபாலன் சார் ரொம்ப நெருக்கமா தெரியும். அவர் எனக்கு ரொம்ப நிறைய டைம் கொடுத்துருக்காரு. நான் அவரோட பேஷன் ஃபார் சினிமா பார்த்துருக்கேன். நான் லாஸ்ட் டைம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண படத்தை வந்து அவர் நைட் 1 மணிக்கு பார்க்க ஆரம்பிச்சாரு. ஒரே டேக்ல வந்து விதவுட் கட்டிங் 3:30 மணி வரைக்கும் படம் பார்த்துட்டு எனக்கு இந்த படம் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தை வாங்கினார். தட் இஸ் ஹிஸ் பேஷன் ஃபார் சினிமா. அவருக்கு வயசுலாம் என்னெல்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நான் நம்பவே மாட்டேன். ஹி ஸ்டில் ஒன் ஆஃப் த யங்கஸ்ட் passionate film lovers that I have met. Thank you, Gopalan sir. Thank you for supporting films. Thank you for being there when all of us needed it. Thank you so much. So get ready here, July 12th. Indian 2 is coming. Zero tolerance and Tata Vararu, Kadar Vedu Poraru. I hope you all enjoy the film. Thank you. Thank you so much, dear Sridhar. And now, എന്താ പറയാ, ശങ്കർ സാറിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ പറയാ, സിനിമയിലുള്ള വിഷ്വൽസും മേക്കിങ്ങും ആണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. നേരിട്ട് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു മീഡിയയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ശങ്കർ സാർ സംസാരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ശങ്കർ സാർ, വുഡ് ലവ് ടു ഹിയർ ഫ്രം യു. மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இந்தியன் படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அடுத்து ஜீன்ஸ் முதல்ல இந்த மாதிரி படம்லாம் பண்ணேன். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கிற டயத்தில் டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் பார்ப்பேன். நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே லஞ்சம் வாங்கினாங்க, இங்கே லஞ்சம் கேட்டாங்க, இங்கே வந்து ரொம்ப ஒரு ஏழை விவசாயி வந்து அந்த லஞ்சம் கொடுக்காம முடியாமல் ரொம்ப சிரமப்பட்டார். இந்த நியூஸ்லாம் பார்க்கும்போது உடனே எனக்கு வந்து நம்ம இந்தியன் சேனாபதியோட ஞாபகம் தான் வரும். சரின்னு சொல்லிட்டு இப்போ சேனாபதி வந்தால் எப்படி இருக்குன்னு யோசிப்பேன். ஆனால் அது வந்து ஒரு கதையாக வரல. அதுக்கப்புறம் அடுத்த படம் மறுபடியும் அதே நியூஸ் பேப்பர், அதே லஞ்ச நியூஸு, தாத்தாவோட நினைப்பு, ஆனால் கதை வரல. ஸோ ஒரு நல்ல கதைக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். ஆனால் அந்த ஃபீலிங் இருக்கு, மறுபடியும் தாத்தா வரணும், மறுபடியும் தாத்தா வரணும்ட்டு. 2.1 டயத்தில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கதையாக ஃபார்ம் ஆச்சு. சார்கிட்ட சொன்னேன், சாருக்கு பிடிச்சது, உடனே பண்ணிடலான்னு முடிவு பண்ணோம். ஆக்சுவலாக இந்த பார்ட் 1ல இருக்கிற அந்த
சேனாபதி கேரக்டரை வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணோம்னா, சாருடைய ஃபோட்டோ, ஃப்ரண்டல் ஃபோட்டோ, ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ, அவங்க ஃபாதர் கமல் சாருடைய ஃபாதருடைய ஃபோட்டோ, ஃப்ரண்டல் ஃபோட்டோ, ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ, அவங்க பிரதர்ஸ் அவங்களுடைய ஃபோட்டோ, ஃப்ரண்டல், ப்ரொஃபைல், எல்லா ஃபோட்டோஸும் வந்து ஆர்ட் டைரக்டர் தோட்டா தரணிகிட்ட கொடுத்து அந்த கேரக்டர் எப்படி, எவ்வளோ கோவக்காரரு, அவர் வந்து மிலிட்ரியில் இருந்தவர், எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோடனே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கெட்ச் ஒன்று போட்டு கொடுத்தாரு. அதை பார்த்த உடனே எனக்கு ஒரு கூஸ் பம்ப்ஸ் வந்துச்சு. அந்த கேரக்டர் நீங்கள் பார்ட் 1ல பார்த்தீங்க. அதே வந்து 25 வருஷம் கழிச்சு நாங்கள் ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கும்போது அவர் அந்த கெட்டப்பில் வந்து நிற்கும் போது சேம் கூஸ் பம்ப்ஸ், ஒரு மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது. அதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஏன்னா இதே ஃபீலிங் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் எடுக்கும் போதும் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்தப்போ அதே ஃபீலிங், கூஸ் பம்ப்ஸ். கண்டிப்பா நீங்களும் தியேட்டர்ல வந்து சேனாபதி 28 வருஷம் கழிச்சு பார்க்கும்போது அந்த கூஸ் பம்ப்ஸ் வரும் நான் நம்புறேன். அவர் மட்டும் இல்ல, இன்னொருத்தரை நீங்க 28 வருஷம் கழிச்சு பார்க்க போறீங்க அந்த படத்துல. அவர் நம்ம நெடுமுடி வேணு சார். அவரையுமே ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட்ல பார்க்கும்போது அந்த கிருஷ்ணசாமி கேரக்டர் வந்து 28 வருஷம் கழிச்சு அங்க முன்னாடி உட்காந்துருக்காருக்கும் போது அந்த ஃபீலிங் ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருந்தது. வந்து சச் அ வண்டர்ஃபுல் ஆக்டர். இன்னைக்கு நம்மளோட இல்லைனாலும் அந்த படத்துல இருக்காரு. அந்த படத்தினால அவர் எப்பவுமே இருப்பார். அவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா, அவ்வளவு டெடிகேட்டட் ஆக்டர். வந்து சத்தமா பேச மாட்டாரு, ரொம்ப சிம்பிள் பர்சன். வந்துட்டு பார்த்தா ஃபுல் ஃபீவர். ஷூட் பண்ணும்போது அவர் வச்சு ஒரு சீன் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், பயங்கரமான ஃபீவர். போய் கேரவன்ல பார்த்தேன், அவ்வளோ சூடா இருக்கு. என்ன சார், என்ன நம்ம ஏதாவது கேன்சல் பண்ணிட்டு போஸ்ட்போன் பண்ணலாமான்னு கேட்டேன். இல்ல இந்த சீன் பண்ற போது ஒரு டேஸ்ட் இருக்கு, அந்த டேஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபீவர்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நடிச்சாரு. சச் அ கிரேட் ஆர்டிஸ்ட். அது மாதிரி இப்போ கமல் சார் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்துல வந்து ஒவ்வொரு சீனையும் வந்து அவங்களுடைய ஸ்கிரீன் பிரசன்ஸ்னாலையும் பர்ஃபார்மன்ஸ்னாலையும் அந்த குவாலிட்டி வந்து எந்த அளவுக்கு கொண்டு போயிருக்காங்க நீங்க படம் பார்க்கும்போது தெரியும். 70 நாள் வந்து அந்த ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ் மேக்கப் போட்டு 3 ஹவர்ஸ் மேக்கப் போட்டு சாப்பிட முடியாம திருப்பி கலைக்கிறதுக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நடிச்சிருக்காங்க. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு சீன் வந்து ரோப்ல தொங்கணும், ரோப்ல கட்டி தொங்க விட்டோம். ஒரு ஷாட் இல்லை, 4 நாள் எல்லா ஷாட்டும் ரோப்லயும் தொங்கணும். ரோப்ல தொங்கிட்டே வந்து பஞ்சாபி டயலாக்ஸ் பேசணும், ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ் மேக்கப். அதுவும் இல்லாமல் ஸ்லோ மோஷன் எடுத்த சீன். ஸ்லோ மோஷன்ல சீன் எடுக்கிறதுனால அவர் முன்னாடியே பர்ஃபார்ம் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். 24 ஃப்ரேம்ஸ்ல ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த சவுண்டை 12 ஃப்ரேம்ஸ்ல வந்து பிளே பண்ணும்போது கிச்சு கிச்சு கிச்சின்னு ஃபாஸ்டா வரும் சவுண்டு. அந்த ஃபாஸ்டா வர சவுண்டுக்கு சிங் பண்ணி அவர் திருப்பி நடிக்கணும். கேமரா ரோல் ஆகும்போது நடிக்கணும், ரோப்ல தொங்கணும், ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ் மேக்கப்பு, பார்த்தாது கையில வந்து வரைகிற மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி வேற கொடுத்தேன். இவ்வளவும் சேர்த்து பண்றதுக்கு இந்தியாவில் இல்லை, வேர்ல்டுல எந்த ஆக்டராலையும் முடியாது என்னால் வந்து அடிச்சு சொல்ல முடியும். அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். அந்த மாதிரி அவ்வளவு சிறப்பாக நடிச்சு இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு 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 உயிர் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி சித்தார்த் ரொம்ப சிறப்பாக நடிச்சு, அவர் பாபி சிம்மா, அப்புறம் விவேக், அப்புறம் பிரியா பவானி சங்கர், ரகுல் பிரீத் சிங், இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து நடிச்சு அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்டிங்னால ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் மிஸ் வேர்ல்ட் 2000, மிஸ் யூனிவர்ஸ் 2017 டெமிலே தெபோன்னு ஒருத்தவங்க வந்து அந்த கேலண்டர் சாங்ல வந்து அவ்வளோ அழகா வந்து டான்ஸ் ஆடிருக்காங்க. நம்மளுடைய தமிழ் பாட்டை வந்து பாடியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிறைய அட்ராக்ஷன் இருக்கு இந்த படத்துல. அதுவும் இல்லாம நம்ம கேரளாலேருந்து நிறைய கலைஞர்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. பட்டணம் ரஷீத் நேஷனல் அவார்டு வின்னர் மேக்கப்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. சதீசன் காஸ்டியூம்ஸ் நேஷனல் அவார்டு வின்னர், அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. நண்டு போட்வால் அவர் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அனிருத் வந்து ரொம்ப அருமையான சாங்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. டெக்னீஷியன்ஸ் ஒவ்வொருத்தருக்காக அந்த படம் பார்க்கலாம். வந்து ரவிவர்மனுக்காக பார்க்கலாம், கேமராமேன், ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் முத்துராஜ் சாருக்காக பார்க்கலாம். டெக்னீஷியன்ஸுக்காக நீ ஒரு தடவை பார்க்குற மாதிரி அவ்வளோ எல்லா டெக்னீஷியனும் அவ்வளோ, ஸ்ரீகர் பிரசாத் எடிட்டர், விஎஃப்எக்ஸ் சூப்பர்வைசர் ஸ்ரீனிவாஸ் மோகன், அப்புறம் ஸ்டண்ட் டைரக்டர்ஸ் அன்பறிவுலேருந்து அனல் அரசுலேருந்து பீட்டர் ஹெயின், தியாகராஜன் மாஸ்டர், இவங்கெல்லாம் வந்து ஸ்டன் சில்வா, இவ்வளோ பேர் வந்து ஆக்ஷன் சீன்ஸு கொஞ்சம் ரிஸ்கான சீனுக்கெலாம் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. இந்த படத்துக்காக ஒர்க் பண்ண அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் அத்தனை நடிகர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த படத்தை வந்து கேரளாவில் ரிலீஸ் பண்ணுற கோபாலன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன்.
ஆக்சுவலா என்னன்னா லைக் இந்த படம் வந்து இந்தியாவில் உள்ள அத்தனை சிட்டிசனும் வந்து எங்கேஜ் ஒரு எங்கேஜிங்கா பார்க்கக்கூடிய மாதிரி வந்திருக்குன்னு நான் நம்புறேன். அத்தனை ஃபேமிலிஸும் வந்து இதை ரசிக்கக்கூடிய படமா கனெக்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய படமா இருக்கும். அப்புறம் ஒவ்வொருத்தரும் படம் முடிஞ்சு திரும்பி போகும்போது ஒரு தாட் ஒரு எடுத்துட்டு போற மாதிரி ஒரு திங்கிங் வரும். அதாவது இந்த படம் வந்து பேன் இண்டியன் ஃபிலிம்னு சொல்றதை விட ஒரு பேன் இண்டியன் தாட் உள்ள படம் நான் சொல்லுவேன் நான். ஸோ இங்கே வந்திருக்கிற மீடியா நண்பர்கள் வந்து இந்தியன் 1 வந்து சப்போர்ட் பண்ணி பெரிய வெற்றி ஆக்கிறதுக்கு நீங்களும் ஒரு காரணமா இருந்தீங்க. இந்த இந்தியன் 2வையும் வந்து நீங்க சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு வெற்றியாக்க நான் கேட்டுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, Shankar sir. Kamal sir, സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഗോപാലൻ സാർ, ശങ്കർ സാർ, കൃഷ്ണമൂർത്തി, സിദ്ധാർത്ഥ്, ബോബി ചന്ദ, my technicians. Thank you. എനിക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഓർമ്മകൾ പുറകോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നെത്തിയപ്പോൾ 600 എത്രയുണ്ട് 6:30 പ്രിൻസ് ആണ് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഓർമ്മകൾ went back to Vishnu Vidiyam when we released 15 Prince, and they said we star ആവണ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതും പറഞ്ഞിട്ട് 50 കൊല്ലത്തിനേറെ ആയി. ഇന്നും എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്ന എന്നോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്നും നന്ദിയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. ഇത്രയും ദൂരം എൻ്റെ യാത്രയായിരിക്കും എന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല. ബട്ട് ഐ എം ഹിയർ. ഇന്ത്യൻ 2 പോലും ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതല്ല. Now it is there. I think in the world, after Cecil B. DeMille and Hitchcock, Shankar sir is the person who is doing the same film again after 28 years. ഞാനും അതുപോലെ അതിൽ കൂടുന്നു. That is, I am part of that endeavor. And ഇത് എൻ്റെ പടമാണ്, ശങ്കർ സാറിൻ്റെ പടമാണ് എന്നൊക്കെ പോസ്റ്ററിൽ അടിക്കാം. ബട്ട് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ ഒരുപാട് ടെക്നീഷ്യൻ്റെ എനർജി, വർക്ക്, എന്തൂസിയാസം ആൻഡ് സ്കിൽ കാണാം പടത്തിൽ. The makeup photo, not only for Senapati's makeup, but other people's makeup, because he was working with me for sometimes. From that, this 28 years, makeup has improved, and especially a Malayali has come to the forefront. I see him working in very many good important films which are demanding international standards. അതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചാണ്, ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പഠിച്ചാണ്. സോ ഐ കൺഗ്രാജുലേറ്റ്. ഞാനും അങ്ങനെയാണ്. ഐ എം എ സ്റ്റുഡൻറ് ഓഫ് സിനിമ. സോ ദിസ് ഹസ് ബ്രോട്ട് മീ ഹിയർ. ഐ എം വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദ പിക്ചർ യു വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് എ റെക്കോർഡ് ഫിലിം. യു വിൽ നെവർ ലെറ്റ് മീ ഡൗൺ. And so we have also tried not to let you down. എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയാവുന്ന വിദ്യകളെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. We hope that you will like it. Because I miss Nedumudi Venu. While we were acting, he said almost സൂര്യനത് കടന്ന് അറിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു. I almost missed the film എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇല്ല, നമുക്ക് ഇത് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇവിടെ അയാളെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ വെരി മൂവിങ് സീൻ. ഫിലിം കാണുമ്പോൾ അത്ര മൂവിങ് ആയിരിക്കില്ല.
പക്ഷെ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Whenever I see, I dub the film, I know that he is there and he is not there. Same emotion നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവും. Because I always said, ഇപ്പോ ഈ രംഗത്തെ വെച്ച് പറയുന്നില്ല, one of my favorite മലയാളം ആക്ടേഴ്സ് നെടുമുടി വേണുവാണ്. I always, even ഇന്ത്യൻ വോൺ സമയത്തും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു സത്യമായിരുന്നു, എന്നും അത് പറയുന്നു. And I have many friends in Kerala and many critics and many people who sculpted me to what I am today. And ഒരു ചെറിയ where all this product is made എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ പേരിൻ്റെ താഴെ made in Kerala എന്ന് പറഞ്ഞാൽ not only Tamil Nadu, partly പാർട്ടായിട്ട് വേറെ പാർട്ട് വേറെ എക്സ്പേർട്സിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ എം ഏബിൾ ടു become a pan-Indian actor. And I thank all of them. Yesterday we were in Hyderabad to the same enthusiasm from the media and the people. I hope this enthusiasm spreads to the people also. And I know it is in capable hands. തുടങ്ങുമ്പോൾ ശങ്കർ സാറിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു, ഇപ്പോ towards release ഗോപാലൻ സാറിന്റെ കയ്യിലാണ്. So I'm sure that you make it a worthwhile thing for all of us. Thank you. Namaskaram. Thank you so much, Kamal sir. When the master is saying he's a student, what will the students do? That's what, right, Siddharth? When the master is saying he's a student, so what will happen to the other students? It's like that. He will always be a student. That's why he's the greatest teacher and the greatest student. Absolutely. There also he's an all-rounder. He's doing both.